May I now request the dignitaries to take their seats on the dais. I request our Dean, Dr. G.M. Devgiri, Dr. Shivkumar B.S., Professor of Horticulture, Dr. Satish B.N., ADSW, and Mr. Manikanta, Assistant Registrar, to take their seats on the dais. To mark the beginning of today's program with positivity and grace, I now invite Ms. Kshama to lead us with a soulful prayer song. रमाकण्ठहारं शतिभ्रान्तसारं जलान्तर्विहारं दराकारहारं चिदानन्दरूपं मनोज्ञस्वरूपं धृतानेकरूपं भजेऽहं जराजन्महीनं परानन्दहीनं समाधानलीनं सदैवानलीनं जगज्जन्महेतुं सुरानेकहेतुं त्रिलोकैकसेतुं भजेऽहं Thank you, Shama. Now, to officially welcome the gathering, may I request Mr. Rahul Arji to deliver the welcome address. And empower you every step of the way. Good morning, Mr. Dignitaries, on the desk, and all my dear friends. It is both an honor and a privilege to stand before you today as we embark on our journey that promises to shape our professional future. Now, I would like to welcome Dr. G.M. Devgiri, Dean, College of Forestry, Panagar, and the I would also like to welcome Dr. Shivkumar B.S., Professor of Horticulture, at the A heartfelt welcome to Dr. Satish B.N., ADSW, and Head, Department of Forest Products and Utilization. I would also like to welcome Mr. Manikanta, Assistant Registrar. Welcome, Mr. And at last, I would like to welcome all my dear beloved batchmates to this session. Thank you. Thank you, Rahul. May I now invite Dr. Satish B.N., our respected ADSW and Head, Department of Forest Products and Utilization, to deliver the opening remarks and shed light on the vision behind organizing this meaningful session. Good afternoon, all of you. Respected Dean Sir, Senior Professor Shivkumar Sir, and our Assistant Registrar and dear students. ಸೊ ನೀವು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಬಂದು 4 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ನೀನು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಘಟ್ಟ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನೀವು ಜಾಬ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್, ಯುವರ್ ಪೋಶ್ಚರ್, your subject knowledge, your confidence in answering the questions. There are so many factors which will help you in clearing any interviews. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸು ಇವನ್ IFS ಅಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ 4-5 ಸಲ ಫೇಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. There are evidences, not only in IFS, there are many cases, there are many examples where people do very well in written examinations, but they fail in the interviews. Why they fail in the interviews? Any ideas? ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಾದರೂ ಯಾಕೆ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಅಂತ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಏನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್.
ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತರೋದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ, ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ದಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಿಮ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಲಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಪೋಶ್ಚರ್ ಕೂತ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಪೋಶ್ಚರ್ ಇರಬೇಕು, ಹೌ ಡು ಯು ಸಿಟ್ ಇನ್ ಅ ಚೇರ್, ಓಕೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ತಮಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನೀವು ಪಾಲಿಸಬೇಕು, ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಜಾಬ್ಸ್ ಬೇಗ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಮಣಿಕಂಠ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ JCAನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ತರಬೇತಿಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತರಬೇತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಫೀಲ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಟ್ರೈನಿಂಗಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಾವು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಾವು ಈ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಡೀನ್ ಸರ್ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ವಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, sir. To mark the formal inauguration of today's session, may I now invite Dr. GM Devgiri, the Dean, College of Forestry, Ponampet, and Dr. Shivkumar BS, Professor of Horticulture, for the ceremonial inauguration. I also request the other dignitaries to join them. Now time to hear from our esteemed guest. May I now invite Dr. Shivkumar BS, Professor of Horticulture, to deliver the inaugural address. Good afternoon, everyone. Respected dignitaries on the dais and the galaxy of students who are gathered here with blinking eyes for tomorrow's future. Yes, it is $1 million question. What next tomorrow? Means after your degree. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮೂಗಿಗಿಂತ ಮೂಗ್ತಿನೇ ಭಾರ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಏನಂತಂದರೆ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಐ ಆಲ್ಸೋ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ವೇರ್ Manikanta is going to cover. One good thing I wanted to tell you is, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ನಾವು ಲೈಫ್ ಕೆರಿಯರ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೌ ಟು ಸರ್ಚ್ ಅವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೈ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅಡ್ವೈಸಿಂಗ್, ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಏನು ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಡು ಅನ್ನೋದು. ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೆನಿ ಅ ಟೈಮ್ಸ್, ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತದೇ ಹೋಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ. ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ MG ರೋಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಅವತ್ತು ಒಂದು ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಒಂದು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಟೀ ಶರ್ಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೋಗಿತ್ತು. ಈ ಹಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ದಟ್. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಆದಮೇಲೆ ವೈ ಯು ಆರ್ ಗಾಟ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಅಸಹ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ನೋಡಪ್ಪ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ, ಬಟ್ ಡೆಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮೈ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬರ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ನೀವು MSc ಇಲ್ಲ UG ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, UG
PG ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ರಿಟರ್ನಲ್ಲಿ 98, 99 ಬೇಕಾದಂಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು 80 ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, 70, 75 ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಏನು ಬ್ಯಾಡ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಇವ್ರು ಟೀಚರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಇವರು ಇಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇದು ಬರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅವರು UG ಇದ್ರಲ್ಲಾಗಲಿ ಅವರು ಅಕಾಡೆಮಿಷನ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಫೇಲ್ ಇನ್ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ದಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಯರ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕಮಿಟಿ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. 5 ಜನ ಇರ್ತಾರಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬರು ಚೇರ್ಮನ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡೋರು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದಾರ, ಬಯಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರೊಬ್ಬ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್. ಒಬ್ಬ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಅದು ಹೌ ಡೆಪ್ತ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಹೌ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಇದೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಸ್, ಅದರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ಗೆ ಇರ್ತಾನೆ. ನೀವೆಷ್ಟು ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸು, ಫ್ಯೂಚರು ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು. ನನಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಿದಾಗ ಪಾಣಿಪಟ್ ಯುದ್ಧ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಡೀತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಪಾಣಿಪಟ್ ಯುದ್ಧ ಪಾಠ ಮಾಡಾಗ ನಾನು 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಲಿ 8 ತಿಂದಿದ್ದೆ ಸರ್ ಹತ್ರ. ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಹೇಳು ನೀನು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್. ಇನ್ನೂ ನೆನ್ಸ್ಕೊತೀನಿ ಆ ಟೀಚರ್ನ. ಪಾಣಿಪಟ್ ಯುದ್ಧ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಹೇಳು ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಡ್ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು. ಬಿಡಿ ಸರ್ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಬಾ ನೀನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಿಂಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಗ್ಸಿ ಕಿವಿ ಹಿಂಡಿಸಿ ಪಾಣಿಪಟ್ ಯುದ್ಧ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಅದೊಂದು ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು. ಕಾಕತಾಳಿ ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನು ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅವನಿಗೆ ನೋಡೋಣ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದಾಯಿತು ಅಂತ. ನಿನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರು, ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸೆಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ವುಡ್ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಐ ವಾಸ್ ನೆವರ್ ನ್ಯೂ. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಗೇಜಿಂಗ್ ಯು. ಅವರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ರಿಟರ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಫೇಲ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಹೌ ಟು ಎಂಟರ್ ದಿ ಹಾಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್, ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಹೆಬ್ಬುಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಏರ್ ಕಟ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಕಿವಿಗಿಲ್ಲೊಂದು ವಾಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ 100% ನೀವು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ರೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಹೇಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು, ನಿಮ್ಮ ನೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಈ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಇವರೇ ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ನೀವು BSc ಅಗ್ರಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ UG ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಬೇಕು, PG ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಬೇಕು, PhD ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಕೇಳಬೇಕು, ಅಥವಾ ನೀವು ಜಾಬ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಯಾವ ಥರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೂವರ್ಸು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನೋ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತತೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತತೆ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೇನ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾರೋ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಕೊಲಂಬಸ್ ಒಂದು ಸರಿ ವಾಯೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಇದೆ, ಈ ಮೊಟ್ಟೆನ ಯಾರು ವರ್ಟಿಕಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಿಂಗಿಟ್ಟು ಬೀಳ್ತದೆ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಎಸ್ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಆ ಮೊಟ್ಟೆನ ಒಂಚೂರು ಕುಕ್ಕಿ ಇಳಿಸ್ತಾನೆ. ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೊಂಚೂರು ಏಟಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೇನಾ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ನಿಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಹೌ ಟು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯು, ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಟೀಚರ್ ನಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್, ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಡೀನ್ ಸಾಹೇಬರು ನೀನು ಫಾರೆಸ್ಟಿದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೋರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ABCD ನಾ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಬಾಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಮೀ ದಟ್ ಟಾಸ್ಕ್, ಐ ನೋ ಅವಾಯ್ಡೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸು. ನೋಡಿ, ಅದರಿಂದನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ವಶನ್ ಅಂತದೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹಿಮ್.
I have to respect my job and I have to see your ಇದು, ಏಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಯು ಈಸ್, ಈಗ ಅವ್ರೇನೋ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದರೆ ಹೇಳಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ವರ್ತ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅನ್ನೋಂಗಿದ್ರೆ ಎಸ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಯು. ಯಾರನ್ನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮೈ ಡಿಯರ್, ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯನ ನೀವೇ ರೂಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬಿ ಅಲರ್ಟ್, ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಎನ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀವು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗೋವರೆಗೂ, ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರೋವರೆಗೂ ನೀವು ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ಅಟೆಂಡೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತೀರಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು 2 ಮಾತು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Thank you, sir. Our session is only as impactful as its resource person. To introduce the expert guiding us today, I invite Ms. Brinda MU to provide a brief introduction of our resource person. ಶುಭ ಅಪರಾಹ್ನ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಮಣಿಕಂಠರವರ ಕಿರುಪರಿಚಯವನ್ನು ನೀಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಮಣಿಕಂಠರವರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಿದಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಬಿಳ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮರವರ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಳಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಂತರದ BA ಪದವಿಯನ್ನು DS ಬಿಳಿಗೌಡ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಮೂಡಿಗೆರೆ, ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಬಡತನದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ 2005ರಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ, 2008ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪದವಿ, 2011ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ, 2016ರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ, 2018ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ PG ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪದವಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೀಯುತರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಗಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 2010ರಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅರಣ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕುಲಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 2019ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಇವರು 2011ರಿಂದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಗಳ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ನೀಡಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಂಸಾ ಪತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಭಾಷಣ ಕಲೆ, ಸಂಸದೀಯ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ತರಬೇತಿ, ಘಟಕ ನಿರ್ವಹಣೆ, ವಲಯ ತರಬೇತಿದಾರರ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅನುಭವ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ, ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕು ಎಂಬ ಕೃತಿಗಳು ಹಾಗೂ 5ನೇ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಿರಿ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ದರ್ಪಣ ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡ ಮಿಂಚು ಪಾಕ್ಷಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹವ್ಯಾಸಿ ಅಂಕಣಕಾರರಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ಇಂದು ನಾವು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪಡೆದಿರಲು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Brinda. Now let's hear from the person who will shape today's program and equip us with skills and confidence to face interviews with poise and professionalism. May I now invite Mr. Manikanta, Assistant Registrar, College of Forestry, Ponampet, to take over the gathering. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ GM ದೇವಗಿರಿ ಸರ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ BS ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಹಾಯಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕನ್ವೀನರ್ ಆದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ BN ರವರೇ, ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ನಾನು ಟ್ರೈನಿಂಗಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸಿಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ,
ಏನಂತಂದರೆ, ನೀವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತುದಾರರಾದಂಥ ಚೇತನ್ ರಾಮ್ರವರ ಒಂದು ಮಾತು ನೀವು ಕೇಳಿರಬೇಕು, ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅವರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಶಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಕಾಡು ಕುಸುಮವಲ್ಲ. ಯಶಸ್ಸು ಅಂತಂದರೆ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಕಾಡು ಕುಸುಮವಲ್ಲ. ಯಶಸ್ಸು ಅಂತಂದರೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇರುವ, ಸೃಜನಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರುವ, ಶಕ್ತಿಯುತ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಬದ್ಧತೆ ಇರುವ, ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯುಳ್ಳ, ಚುರುಕಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮಂದಾರ ಪುಷ್ಪವೇ ಯಶಸ್ಸು ಅಂತಂತೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತುದಾರರಾದಂತಹ ಚೇತನ್ ರಾಮ್ರವರು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತು. ಸಾಧ್ಯವೆಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದರೆ ಅಸಾಧ್ಯ. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೋ ಅದು ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಭಾವಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನಾದ್ರು ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು, ನಮ್ಮ ಅಸಾದುಲ್ಲಾ ಬೇಗ್ ಅಂತ ಕನ್ನಡದ ಶಾಯರಿ ಒಬ್ಬ ಕವಿ, ಅವನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹವ್ಯಾಸ ಬದಲಿಸು ಹಣೆ ಬರಹ ಬದಲಾದೀತು, ದೃಷ್ಟಿ ಬದಲಾಯಿಸು ದೃಶ್ಯ ಬದಲಾದೀತು, ದೋಣಿ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾಯಿಸು ಸಾಕು ದಡ ಸಿಕ್ಕೀತು ಅಂತ. ನೀವು ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ನೀವು ಇನ್ನೇನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, 4 ವರ್ಷ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಈ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಗುರ್ತಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೊಂದಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾನು 3 ಜುಲೈ 2025ರಿಂದ 6ರವರೆಗೆ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ವಲಯ ತರಬೇತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡೀನ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದೆ, ಸರ್ ನಾನು ಈ ವಲಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತಂದರೆ. ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಹೋಗಿ ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಗೌರವ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಡೀನ್ರವರಿಂದ ನಾನು ಈಗ ನಿಂತು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, 12 ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಐಸ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಲೆಕ್ಚರ್ ಮೋಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಬೇಕು, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಬೇಕು, ಬಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು, ಇದು ನನಗೊಂದಷ್ಟು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಬಂದಂಥದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸರ್ ನಾನು ಈ ಕಲ್ತಿದ್ದು ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇರಬಾರ್ದು, ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ. ಆವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಡೀನ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೀನ್ ಹೇಳಿದರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಡ, ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ಸಿಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ ಹುಡುಗರು, 3rd ಇಯರ್ಸು 2nd ಇಯರ್ಸು ಇವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಫಸ್ಟು ಹೌ ಟು ಫೇಸ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ಸಿಗೆ. ಅವ್ರು ಮತ್ತಿನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಸೀನಿಯರ್ಸ್ MSc ಮತ್ತು PhDಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತಲೇ ಅಂದರು. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಡೀನ್ರವರೇ ಕಾರಣ ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ADSW ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ವೀನರು, ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್, ಈಗ ADSW ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ 4 ವರ್ಷ. ಈ 4 ವರ್ಷ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೂ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರೊಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಹೇಗೆ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕೊಡೋಣ ಅಂತಂದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಇವತ್ತು ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಫೇಮಸ್ ಅಲ್ವಾ ಮಂಜು? ಅಲ್ವಾ? ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಷ್ಟು ಫೇಮಸ್, ಡೈಲಿ ಆಡ್ತಿರ್ತೀರ. 1970ರಲ್ಲಿ ಈ ಅಮೇರಿಕದ ಡೆಟ್ರಾಯ್ಟ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಆರ್ಲಿನ್ಸ್ ತಂಡ ಈ ಕಾಲ್ಚೆಂಡು ಆಟ ಅಥವಾ ಫುಟ್ಬಾಲನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಆಟ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ 11 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಡೆಟ್ರಾಯ್ಟ್ ತಂಡ ಗೋಲನ್ನು ಒದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಇನ್ನೇನು ಗೆದ್ದೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಕೆ, ವಿಶ್ರಲ್ಲು, ಸಿಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಸ್ಟೇಡಿಯಮ್ಮೇ ಕುಪ್ಪಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಟ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಟ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಟಾಮ್ ಡೆಮ್ಸ್ಕಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಟಾಮ್ ಡೆಮ್ಸ್ಕಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಜೋರಾಗಿ ಒದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅದು ಗೋಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ 2 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು, ನ್ಯೂ ಆರ್ಲಿನ್ಸ್ ತಂಡ ಜಯ ಗಳಿಸುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾರು ಅಷ್ಟು ದೂರವಾಗಿ ಒದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. 56 ಗಜಗಳಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹೊದ್ದು ಫುಟ್ಬಾಲಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವನು 63 ಗಜಗಳಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಹೊದ್ದು ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? 63 ಗಜಗಳಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಹೋದ್ದು ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಜಾ ಇರೋದಲ್ಲ, ಈಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕೇಳಿ. ಟಾಮ್ ಡಿಮ್ಸ್ಕಿ ಎಂಬುವನು ಒಬ್ಬ ಅಂಗವಿಕಲ. ಒಂದು ಬಲಗಾಲು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಚೊಟ್ಟಗಿರುತ್ತೆ, ಬಲಗೈ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಇವನು ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವನು ಕಾಲೇಜು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಅವ್ನು ಯಾರನ್ನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವನು ಅಂಗವಿಕಲ, ಇವನಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವನು ಅವತ್ತು ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನೊಂದು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನಗೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಅವನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ಹೊರಗಡೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಈ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ 10 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. 10 ಗಂಟೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1970ರಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಈ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಟಗಳು ನಡೆದಾಗ ಕೈಯನ್ನು ಇಸಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಇವನು ಸ್ಥಳೀಯ ತಂಡದಿಂದ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಾವು ಯಾಕಾದರೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಶಾಲಾ ಇದರಿಂದ ಅವ್ರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ 1970ರಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅವನು ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಅಂಗವಿಕಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹೇಗೆ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ನನಗೆ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಕಲಿಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬಾಂಧವ್ಯನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಕಲಿಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, sir, for your time, expertise, and for sharing your knowledge with us. Now, I take this opportunity to invite our esteemed Dean, Dr. G.M. Devagiri, to deliver the presidential address. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂಥ ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಆವರಣದ EDSW ಆದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯಾದಂಥ ಸಹಾಯಕ ಕುಲಸಚಿವರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಮಣಿಕಂಠ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ. ನಾನು ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಅದನ್ನು ಈಗ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಣಿಕಂಠ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ನಿಮಗೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಣಿಕಂಠ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾನು ಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮಣಿಕಂಠ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಬಯೋಡಾಟಾವನ್ನು ತಂಪನ ಓದಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾರೋ ಬೃಂದ, ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಒಂದು ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಓದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ PhD. ಮತ್ತು ಅವರ ಏನು ಒಂದು ಕಚೇರಿಯ ಕೆಲಸದೊಡನೆ ಅವರು ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ JCI. ಸೊ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಬಂದರು, ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಸರ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ 3 ಡೇಸು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನನಗೂ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹಂಚ್ಕೋಬೋದು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಿ ಸರ್ ಅದು. ನಾನು ಏನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಹೆಡ್, ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಹಿಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೀ ಈಸ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟ್ರೈನರ್ ಅಂಡರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದರು, ಸರ್ ಈ ಥರ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಾದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದೆ, ಈಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬೇಡ, ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡೋಣ, ಅವ್ರಿಗೀಗ
ಇನ್ನೇನು ಮುಗಿತಾ ಬಂದಿದೆ, ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇ ಆರ್ ಲೀವಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಮೈ ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಸೆಷನ್. ಬಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಜಾಬನ್ನು, ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದು ಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಛಲ ಇದೆ, ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಏನೋ ಪಾಠ ಆಗಬೇಕು, ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅವರು ಈಗ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು, ಈಗ ನೀವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಲೀಗಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಇಶ್ಯೂಸೇ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು C&R ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಇವ್ರನ್ನ ಕರಿತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಹೀಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದಟ್ ನಾಲೆಜ್, ಆ ಜ್ಞಾನ. ಅದಕ್ಕೇ ಆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾಲೆಜ್ ಈಸ್ ಲೈಟ್. If you have a knowledge that show you, that will be like a torch bearer, that show you a path with light, not in dark. So that's how we say it's knowledge is light. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಅನುಭವಗಳನ್ನು, ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಫೇಲ್ ಆದೆ, ಹೋಗಿ ಏನಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ ಆದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದರು. ಇಂಥ ಅನುಭವದ ಮಾತನ್ನು ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ 5 ಚಾನ್ಸಲ್ಲಿ 4 ಚಾನ್ಸ್ವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲಿ ಫೇಲ್ ಆದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ 5th ಚಾನ್ಸ್ಗೆ ಕೆಲವ್ರದ್ದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವ್ರದ್ದು 5th ಚಾನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಫಾರ್ ERS ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಫಾರ್ KPSC ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್, ACF, ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಮೆನಿ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಸತೀಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, along with your knowledge base, there are also other dimensions that the interviewer will look at. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ದೇ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ನೀವೊಬ್ಬ IFS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಷಲ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ, ದೆನ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ದರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವುಗೇನು ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೀಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಶುಡ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿದಂಥ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾವೆ. ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಇದಾದ್ರೂ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನೀವು. ಆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ನೀವು ಏನು ಇಂಥ ಒಂದು ತರಬೇತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ತಿರೋದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ IFS ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಡನ್ ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಒಂದು ಟೀಮನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು we have conducted mock interviews. That is very very essential to train them. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಈಗ ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಒಳಗಡೆ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಚೇರ್ಮನ್, ಮೇ ಐ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ರೂಮ್ ಪ್ಲೀಸ್, ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಬೋದಾ ಸರ್ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಕೆಲವೊಂದು ಇವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ದು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅವರು ಸಿಟ್ ಡೌನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಟ್. ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಚರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸತೀಶ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಚರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಐ ಟು ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಚೇರ್ಮನ್. ಈಗ ಚೇರ್ಮನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಈ ಎಂಡಲ್ಲಿ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಟು ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆರ್ ವಿತ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್. ಯಾರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಐ ಟು ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್.
That is first thing. That shows. And you should not sit actually with bending. ಹಿಂಗೆ ಬಾಕೊಂಡು ಕೂರಂಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್, ವೆಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಡ್, ನೀಟ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ ಶೋಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಮತ್ತು ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು, ಈಗ ಹೇಳಿದರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪಾಲಿಟಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟು, ಸೈನ್ಸು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಸೋ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಫಾರ್ತ್. ಆಯಿತಾ? ಬಟ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲವೂ ನೀವು ಹೇಗೆ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಅವನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ನನ್ನೇ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ನನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಐ ಮೆ ನಾಟ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಐ ಮೆ ನಾಟ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ 100 out of 100 ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೂ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಫಸ್ಟ್. ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಂಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಟೇಕ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ದಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್, ನೀವು ಕ್ವಶನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬೀಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಬುಷ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಬುಷ್, ನೀವೇ ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಿ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು. ಸೊ ಇಂಥವು ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥವನ್ನ ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಮಣಿಕಂಠ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಎನಿವೇ, ಅವರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿ ಇಂಥ ವಾಲಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ಈ ಥರ ನಾವು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಹೀಸ್ ಟೈಮ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೆಲ್ ಔಟ್ ಸಮ್ ಮನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮವರೇ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದೇ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ EDSಗಳಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಅವರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇಸ್ ದ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ ಯು ಸಮ್ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಯು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳು ಹೋಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಒನ್ಸ್ ಯು ಪಾಸ್ ದಿಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್, ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ರಿಪೆಂಟ್ ಲೇಟರ್. ಆ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ APJ ಕಲಾಂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಶೈನ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸನ್, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬರ್ನ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸನ್ ಅಂತ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಶೈನ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸನ್, ಯು ಶುಡ್ ಬರ್ನ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸನ್. ಯು ಶುಡ್ ಬರ್ನ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು put a hard work or the efforts. So with these words, I thank all of you for coming here and accepting our call and spending time with us. Thank you very much. Thank you, sir. As we near the end of this session, it's time to express our heartfelt gratitude. I request Ms. Tanushri to propose the vote of thanks. Gratitude is not only the greatest of virtues, but the parent of all others. A very good afternoon to everyone gathered here. On behalf of College of Forestry Ponnamppet and the organizing team, I take this opportunity to extend my heartfelt gratitude to all those who made today's session on Mastering the Interview a meaningful and insightful one. First and foremost, I extend my sincere thanks to our respected Dean, Dr. G.M. Devgiri, for his constant support, encouragement and gracing the occasion with his presence and presidential address. I thank you, sir. I express my special thanks to Dr. Shivakumar B.S., Professor of Horticulture, for delivering the inaugural address and sharing his valuable thoughts. I thank you, sir. I express my gratitude to Dr. Satish B.N., our ADSW and convener, for his guidance and for playing a key role in organizing this session smoothly. I thank you, sir. A special word of appreciation to Dr. Manikanta, Assistant Registrar and today's trainer, for conducting a highly valuable session on interview preparation, which will be useful in our professional journey ahead. I am thankful to you, sir.
Last but not the least, I would thank all my fellow classmates for their active participation and enthusiasm. I thank you everyone and thank you once again.